एनकाउंटर की खबर नूं किवें पढ़ीए। मनप्रीत मन्नू ते जगरूप रूपा दे एनकाउंटर संबंधी हाले कुछ जानकारियां आउणियां बाकी ने। 5 घंटे तक चले मुकाबले बारे पुलिस ने अजे तक कोई लिखती बयान जारी नहीं किया। यह हैरानी वाली गल है। मोटरसाइकिल ते घुमदे मुलजमां दीयां तस्वीरां पिछले कुछ दिनों तो चर्चा 'च सी। पुलिस ने अजे तक ये दसना है कि उन्होंने एनकाउंटर शुरू होने तो ऐन पहला मुलजमां दा पिछा करना कदों शुरू किया अते पुलिस ते मुलजम दोवें धिरां पिंड भकना नेड़े बलविंदर सिंह दे घर किवें पहुंचियां। कुछ चशमदीद गवाहां ने दावा किया है कि मुकाबला शुरू होने तो पहला 4 व्यक्ति 2 कारां, 1 करोला अते 1 थार विच घर 'च शामिल होए। पुलिस ने हाले इस दावे नूं रद्द किया है। इस बारे पुलिस का पक्ष हाले साफ नहीं। कुछ बयानों तो लगता है कि पुलिस मुताबिक हमलावर भज के घर विच वड़े। इस बारे पुलिस तो होर जानकारी की लोड़ है। यह भी हो सकता है कि चश्मदीदां नूं भुलेखा लगा होवे, उन्हां मुलजम भज के अंदर वड़दे ना देखे होण, पर पुलिस दीयां पहलां पहुंचियां गड्डियां नूं ही मुलजमां दीयां गड्डियां समझ लिया गया होवे। कुछ पुलिस मुलाजम सिविल वर्दी 'च सी, इस करके चश्मदीदां नूं भुलेखा भी पिया हो सकता है। पुलिस ने यह गल भी हाले साफ करनी है कि मुलजमां ने यह घर जानबुझ के चुनिया जां पिछा कर रही पुलिस तो बचण लई इत्थे वड़न तो सिवा उन्हां कोले होर कोई चारा नहीं सी। पुलिस ने कहा है कि इस गल की जांच हो रही है कि की घर दे मालक दा मुलजमां नाल कोई संबंध सी जां नहीं। ये जानकारी मिलण तो बाद जां तां बहुत सारे सवाल खत्म हो जाणगे जां फिर नवे सवाल जन्म लैणगे। मुलजमां कोल किन्ने हथियार सी, इस बारे कोई भी स्पष्टता नहीं है। हालांकि पुलिस दे ताज़ा वर्शन तो बाद ये गल सामने आई है कि इन्हां मुलजमां दे कोल एक AK-47 और एक 45 बोर दी रिवॉल्वर सी। 31 कारतूस बरामद होने की गल भी पुलिस के वलों की जा रही है। AK-47 ਦੇ ਸਾਨੂੰ 31 ਜਿਹੜੇ ਰਾਉਂਡ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਵਰ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਟੈਰਸ ਦਾ USA ਮੇਡ ਪਿਸਟਲ 45 ਬੋਰ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਔਰ 2 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਜੋ ADGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਪਰਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾबिक हमलावर पहला हरियाणा ते राजस्थान विच घूम रहे सी। होर भी कुछ सवाल जां जानकारियां लोड़ींदियां हो सकदियां ने। एनकाउंटर की खबर पढ़न तो पहला भावुकता तो बचना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर एनकाउंटर ही झूठा होवे, पर भारत वर्गे मुल्क विच हर एनकाउंटर नूं शक की निगाह नाल देखना भी जरूरी हो जाता है। एनकाउंटर की खबर एक दिन विच नहीं पढ़ी जा सकती। पहले दिन तो बहुत घट जानकारियां सामने आउंदियां हैं। CBI ने भी दहाके दे पहले अध विच पुलिस वालों कीते गए कुछ एनकाउंटरां की अदालत के हुक्मां ते पड़ताल की है। अजिहे विच उन्हां एनकाउंटरां बारे बहुत सारियां नवीं जानकारियां 20 तो 35 सालां बाद सामने आईयां, जदों कि उसदे बहुते अखबारां विच नवीं आ रही जानकारियां की कोई चर्चा नहीं सी। ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਫੇਰ ਹੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। एनकाउंटर संबंधी ਵੱਖ-ਵੱਖ खबरी सोमिया तो मिलियां जानकारियां चों खबर लभण नूं चुनौती समझो, तां ही तुसीं उन्हां जानकारियां तक पहुंचोगे जो असली खबर ने। ये वो सवाल ने जिहड़े एनकाउंटर तो बाद हुण तक सोशल मीडिया ते जां फिर गाहे बगाहे खुंड चर्चा बने हुए ने।
ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅੱਜ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਜਾਨੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬੰਨ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਪਲੱਸ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਸਰਾਊਂਡ them। ਇਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਿਆ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਸਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਕੀ ਨਾਮ ਨੇ? 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਤੇ ਮੰਨਾ। ਪੁਲਿਸ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈਗੇ, ਬੰਦੇ ਆ ਦੋ। ਸਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਣਗੀ। ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਫਲ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੇ AK-47 ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ? ਕਿਹੜੇ ਸਰ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ? एक AK-47 एक पिस्टल हैगी है। एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो एक बैग भी हैगा, बट ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। तो BD टीम FSL टीम ਚੈੱਕ ਕਰੂਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ दिस इज ये एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की तफ्तीश है, निर्देश करके ਇੱਥੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ, ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਲਹਾਲ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਨੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੁਨੇਹੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੰਤਰ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰਾਂ ਕੀ ਬਦਲਾ ਵੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 29 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 52 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋਹੇ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਠਹਿਰ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਠਹਿਰ ਬਦਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਮਦਦ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਪਾ ਤੇ ਮੰਨੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਰ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਥਾਰ ਕਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ? ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਵਾ 'ਚ ਲਟਕਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਰ ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਭਾਵ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੱਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਰਨ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਪਰਾਧੀ ਯਾਨੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਮਰਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ,
ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰ ਉਹ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਕਾਬਿਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੋ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਪਰਾਧੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ 'ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। 5 ਘੰਟੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ 5 ਜਾਂ 10 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਢੰਗ ਸੀ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਵੇਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਉਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਲਝੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਾਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੰਦ ਨੇ। ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹੀਏ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਮੰਨੂ ਤੇ ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ। 5 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਪਿੰਡ ਭਕਨਾ ਨੇੜੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਕੁਝ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਵਿਅਕਤੀ 2 ਕਾਰਾਂ, 1 ਕਰੋਲਾ ਅਤੇ 1 ਥਾਰ ਵਿੱਚ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਾਲੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੱਖ ਹਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਮਲਾਵਰ ਭੱਜ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭੱਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਨਾ ਦੇਖੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ 'ਚ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਪਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਘਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਜਨਮ ਲੈਣਗੇ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਵਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ
ਇੱਕ AK-47 ਔਰ ਇੱਕ 45 ਬੋਰ ਦੀ ਰਿਵਾਲਵਰ ਸੀ। 31 ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। AK-47 ਦੇ ਸਾਨੂੰ 31 ਜਿਹੜੇ ਰਾਉਂਡ ਮਿਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 47 ਕਵਰ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਟੈਰਸ ਦਾ USA ਮੇਡ ਪਿਸਟਲ 45 ਬੋਰ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਔਰ 2 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਜੋ ADGP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਪਰਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਮਲਾਵਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਖਬਰ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੁਕਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੀ ਝੂਠਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਖਬਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। CBI ਨੇ ਵੀ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ 20 ਤੋਂ 35 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖਬਾਰ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਾਪ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਫੇਰ ਹੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਬਰੀ ਸੋਮਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਖਬਰ ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਸਮਝੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਜੋ ਅਸਲੀ ਖਬਰ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਖੁੰਡ ਚਰਚਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅੱਜ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ADGP ਜਾਨੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬੰਨ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਪਲੱਸ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਸਰਾਊਂਡ them। ਇਸ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਿਆ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਫਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। ਸਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਕੀ ਨਾਮ ਨੇ? 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਤੇ ਮੰਨਾ। ਪੁਲਿਸ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈਗੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਅਸਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੈਣ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਣਗੀ। ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਈਫਲ ਸੀਗੇ, ਕਿਹੜੇ AK-47 ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ? ਕਿਹੜੇ ਸਰ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ? एक AK-47 एक पिस्टल हैगी है। एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो एक बैग भी हैगा, बट ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। तो BD टीम FSL टीम ਚੈੱਕ ਕਰੂਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ दिस इज ये एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की तफ्तीश है, निर्देश करके ਇੱਥੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ, ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਲਹਾਲ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਨੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੁਨੇਹੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੰਤਰ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਧਿਰਾਂ ਕੀ ਬਦਲਾ ਵੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 29 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 52 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਦੋਹੇ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਠਹਿਰ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਠਹਿਰ ਬਦਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਮਦਦ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਪਾ ਤੇ ਮੰਨੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਰ ਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਥਾਰ ਕਾਰ ਕਿਸ ਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ? ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਵਾ 'ਚ ਲਟਕਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਰ ਬਲਜੀਤ ਪਰਮਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਲੀ ਤੇ ਧਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਭਾਵ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੱਲ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਰਨ ਤੱਕ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਪਰਾਧੀ ਯਾਨੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਮਰਨ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰ ਉਹ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਚੌੜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਾਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਕਾਬਿਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਪਰਾਧੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ 'ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲਾ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। 5 ਘੰਟੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ 5 ਜਾਂ 10 ਘੰਟੇ ਹੋਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਢੰਗ ਸੀ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਫਿਲਹਾਲ ਦੋਵੇਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਗਰੂਪ ਰੂਪਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਉਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਲਝੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਾਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੰਦ ਨੇ।